सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। आगाज करांगे इस वेले वड्डी खबर सामने आ रही है सिरसा तो। सिरसा के डबवाली दे विच टोल प्लाजा ते हंगामा होया। कार सवार कुछ लोगों ने यह हंगामा किया है। बैरीयर तोड़ के कार सवार इस तो बाद फरार हो गए। फायरिंग करके कार सवार भज्जे। टोल मैनेजर का यह कहना है कि कार सवार फायरिंग करके उत्थों फरार हो गए। घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है। दरअसल सिरसा के डबवाली दे विच एक टोल प्लाजा टोल प्लाजा ते यह पूरा हंगामा होया है। कार सवार कुछ लोगों के वलों यह हंगामा किया है ते तस्वीरां भी कैमरे दे विच कैद हुईयां ने, जो कि बैरीयर तोड़ के कार सवार फरार हो गए। फायरिंग करके कार सवार भज्जे ने। टोल मैनेजर का यह कहना है घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है। इन्हां तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि किवें कार उत्थों भजाई जा रही है ते इसे कार दे विच सवार होके ये लोग इत्थों फरार हो जाते हैं। सिरसा के डबवाली दे विच टोल प्लाजा ते ये पूरा हंगामा होया है। इस खबर से ज्यादा जानकारी सिरसा तो मेरे सहयोगी नकुल जसूजा जुड़े हुए ने। जी नकुल, अपने आप दे विच तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है पूरा हंगामा किया गया टोल प्लाजा ते हुण तक कोई पता लग सकिया, हुण तक दा अपडेट की है? जी परमिंदर, जेकर गल करिए हुण तक की अपडेट जी DSP डबवाली कुलदीप बेनीवाल ने दस्सिया है कि ये पंजाब के मुक्तसर इलाके की जी गड्डी है, क्योंकि फुटेज दे विच साफ तौर पर विख रहा है कि सफेद रंग की एक गड्डी है तो पंजाब नंबर उनके उत्ते दिख रहा है। तो उसे दे आधार से जो पुलिस ने शुरुआती जांच की तो उनके विच स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब नंबर की गड्डी है। तो डबवाली तो पंजाब के वाली गड्डी जा रही सी। उत्थे टोल प्लाजा जिहड़ा कि डबवाली तो कुछ किलोमीटर पहला खुईया मलकाना पिंड है, उत्थे टोल प्लाजा बनया हुआ और उत्थे ही किसी गल नूं लेके विवाद होया। हालांकि टोल मैनेजर वालों आ भी दस्सिया जा रहा है कि फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पूरा जांच का विषय है कि फायरिंग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मैनेजर दी जिहड़ा टोल मैनेजर है उन्हें आ दस्सिया है कि उत्थे जिहड़े खोल ने एक खोल भी लभ्या है जिहड़ा फायरिंग करन तो बाद चलाया जाता है। नालों नाल एक फुटेज दे विच किते ना किते लग रहा है कि एक जिवें एकदम भीड़ तितर बितर होंदी है तो किते हो सकता है कि फायरिंग भी की होवे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दस्सिया जा रहा है कि पंजाब दे विच जिहड़ा नंबर गड्डी का ट्रेस होया है उन्होंने भी ट्रेस करने वास्ते पुलिस की एक टीम उस पूरे मामले नूं जांच कर रही है। जी ठीक है नकुल, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसा के डबवाली दीयां तस्वीरां ने टोल प्लाजा दीयां जिथे कि पूरा हंगामा किया जाता है। ये तस्वीरां CCTV दे विच कैद हुईयां ने। कार सवार कुछ लोगों के वलों ये हंगामा किया गया है। हालांकि हंगामे की वजह की है ये अजे तक साफ नहीं हो सकिया। पंजाब के नंबर वाली ये पूरी गड्डी दसी जा रही है जिसनों कि पुलिस वालों ट्रेस किया जा रहा है। टोल मैनेजर का यह कहना है कि फायरिंग करके कार सवार उत्थों फरार हो जाते हैं। घटना की CCTV फुटेज भी सामने है तो तुहानूं असीं वो CCTV फुटेज वो एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से विखा रहे हैं। हुण गल करांगे खेती कानूनां दी। खेती कानूनां नूं लैके देश की सियासत सूबे की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हुण खेती कानूनां नूं लैके विरोधियों ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भड़ास कढ़ी है। बिहार की चुनावी रैली दौरान विरोधियों ते उन्हां दे वल्लों निशाने साधे गए ने। उन्होंने कहा है कि मंडी MSP तां बहाना है, विचोलियां नूं बचाउणा है। सीधे तौर पर उन्होंने विरोधी धिरां ते निशाना साधा कि मंडी MSP तक बहाना है, सीधा विचोलियां नूं ही बचाया जा रहा है। विरोधी हमेशा विचोलियां दे नाल खड़े हुंदे रहे ने। यह भी उन्होंने कहा कि विरोधी हमेशा ही विचोलियां दे नाल खड़े हुंदे रहे ने। PM ने खेती कानूनां नूं किसानां दे हित दे भी दस्सिया। उन्होंने अपने पहलां वाले स्टैंड नूं पहलां वाले बयान नूं फिर दोहराया है कि जिहड़े खेती कानून केंद्र सरकार दे वल्लों लिआंदे गए ने ये किसानां दे हित दे विच ने। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और MSP का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे देने का काम शुरू हुआ था तब इन्होंने कैसे कैसे भ्रम फैलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कांग्रेस ने भी तिखा हमला बोलिया। PM के बयान नूं कांग्रेस ने किसानों का
ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। दूसरी गल है कि एडे उपर औचे अहुदे दे जिहड़ा साडी स्टेट दे हैड ने कंट्री दे हैड ने कि वो जे किसान नूं अन्नदाता नूं कहण के विचोलीए ने ते बहुत शर्म दी गल है। ये पंजाब दे किसान वो ने जिन्हां ने हिंदुस्तान दी 50% पॉपुलेशन नूं जिहड़े अन्न उस वेले पैदा करके उत्थे दिता। ते जे मैं प्रधानमंत्री साहब ने पुछना चाहुंदा कि मोदी साहब अगर ये विचोलीए ही सीगे ते फिर इन्हां नूं तुसीं दिल्ली च गलबात करने लई क्यों बुलाया? क्यों तोमर साहब ने कहा कि जिहड़ा पंजाब विधान सभा ने बिल पास कीते ने इन्हां दी समीक्षा कीती जाएगी। बड़े अफसोस की गल है कि अपनी कंट्री के किसानों नूं विचोलीए कह के अन्नदाता की बेइज्जती की गई है और उन्हां दी जिहड़ी इंटीग्रिटी किसान की ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80% ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਾਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ माफी मंगनी पड़ेगी कि अज बीजेपी की सरकार ये गल कहे कि ये विचोलीए हैं तो इन्ने वरियां तो पंजाब दे ये सारे लोग अपनी खून पसीने की मेहनत के तहत 50% इस देश की जनता का ढिड भरन का काम करते रहे, उस वेले नहीं ख्याल आया। ਅੱਜ प्रधानमंत्री मोदी वालों इस तरह का कहना तुसीं की समझदे हो? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ बिल्कुल ये तो ਇਹਦਾ मतलब तो ये है कि ये डिकटेटरशिप के उपर इन्हां दे दिमाग दे विच हंकार फस गया है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप, पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना कि पंजाब, और चुक साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੱਡਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और मोदी साहब ਨੂੰ किसानों को माफी मंग के ये बिल अपना वापस ले लेना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहबान को बेनती करता कि मसले का हल करना या ना करना वो तो एक वखरा विषय, पर घट्टो घट्ट जिमींदारां नूं तुसीं अपमानित ना करो। पहला उन्होंने दिल्ली बुला लिया तो अपनियां 10 टीमां पंजाब दे विच ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੋ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਦੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ? ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਜੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਪਾਰਸਲ ਵੀਪੀ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ, ਪਾਰਸਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਮੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੋਡ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 91,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 10,000 ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 91,40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। 2 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 91,40,270 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਿਆ 91,40,270 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।